салом донишҷӯёни азиз, инак мо дарси 13-ро шурӯъ мекунем. Мо чуноне ки ваъда дода будем, дар дарси 13 мо дар бораи замонҳои феъл каме суҳбат мекунем. Умуман дар забони англисӣ 16 замони феълӣ аст, яъне ҳамагӣ 16 замон аст, лекин ҳамаи ҳамин замонҳо аз ҳамин 4 замони асосӣ сохта мешаванд. ман имрӯз ин 4 замони асосия гап мезанам, яъне present ин замони ҳозира мешавад, past замони гузашта мешавад, future замони оянда мешавад, future in the past ин замони оянда дар гузашта. Ман дар бораи ин каме бадтар мефаҳмонам, барои чи мисол мо дар забони тоҷикӣ 3 замон дорем, яъне ҳозир, оянда, гузашта. Дар забони англисӣ бо оянда дар гузашта аст. Алакнун яъне 16 замон гуфта, яъне асосан ҳамин 4 дона аст ва 4 таи ҳамин ҳар якти ин ба 4 таи тақсим мешавад. Барои ҳамин дар умум 4 яъне зарби 4 баробари 16, яъне 16 замон мешавад. Лекин ман дар бораи 4 замони асосияш мефаҳмонам, чуноне ки яъне сатҳи дараҷаи дарсии мо дараҷаи элементари мебошад. Хуб, шурӯъ мекунем аз present. Present яъне шумо мисол мо метавонем гуфта present simple, яъне ҳозираи оддӣ. яъне мисол ҳар феъле ки мисол шумо медонистед ба ҳамон шакли будагиш яъне истифода мебаред. Мисол калимаи мисол mро истифода мебарем, m. хоб m ё ки is ё ин ки мисол open ё ин ки close. яъне бинед чӣ гунае ки ҳастанд феълҳо, ҳамон хел истифода мебарем, ягон тағйирот намедиҳем. Ва агар шахси сеюм бошад, шумо чуноне ки медонед, мисол мо open не opens мегӯем. Мисол агар гӯем ки Акмал тирезаро мекушояд, мисол Акмал opens the window мешавад. Алакнун бинед, дар замони гузашта бошад, яъне камотун тағйир меёбанд. Мисол мо калимаи take инҷа нависем, калимаи take яъне гирифтан мешуд. Мисол I take a pen, яъне ман ручкаро мегирам. Ана дар замони гузашта бошад, дар замони гузашта, яъне феълҳо камотун тағйир меёбанд. Яъне мо am is намегӯему, ба ҷои am is яъне was мегӯем. Was яъне am is чӣ маъни дошт? Яъне мебошам ё ки мебошад. Мисол агар ман ҳозир гӯям ки I am a student, яъне ман донишҷӯ мебошам. Агар ман мисол донишҷӯгоҳ тамом кардагӣ бошам аллакай, баъд ягон кас гӯям ки ман мисол донишҷӯ будам, яъне ин дар замони гузашта буд, ман будам, ман дар инҷа am нею was истифода мебарам, яъне ман мегӯям I was a student, ман донишҷӯ будам. Хуб, калимаи open табдил меёбад ба opened, яъне пас аз open ed илова карда мешавад. Open ed, яъне ҳамин ed дар бисёри феълҳо илова карда мешавад, ҳамчун яъне мефаҳмонад барои замони гузашта будани феъл. Яъне мисол агар шумо ҳозир бошад, мисол гӯед ки I open a notebook, мисол ман дафтарро мекушоям. Агар шумо дирӯза дар назар дошта бошед, шумо мегӯед yesterday I opened the notebook, яъне дирӯз ман кушода будам. Яъне opened яъне ed илова кардем, чуноне ки дида истодаед, ин кушода будама дар назар дорад. Close дар охираш якта ди илова мекунем, тамом, барои он ки чуноне ки дида истодаед худаш ба ҳарфи и тамом мешавад. Барои ҳамин яъне мо мегӯем closed. Closed. Дигараш, яъне ин ҷавоз мо чуноне ки дар ду маврид дидем, яъне и ю д илова карда шуда истодааст. Лекин дар забони англисӣ на ҳама вақт ҳаминчунон аст. Яъне бисёри вақт замонҳои гузашта умуман ба куллӣ, яъне ба тарзи дигар навишта мешавад, фарқ мекунад. Мисол калимаи take мо take де гуфта наметавонем. Мо калимаи take дар забони яъне дар замони гузашта took мегӯем. Яъне took истифода мебарем. Мисол чӣ хел? Ман мегӯям ки yesterday I took your car. Ман дирӯз мошини туро гирифтам. Yesterday I took your car. яъне дирӯз ман мошини шуморо гирифтам. Яъне аллакай гирифтан дар замони гузашта чуноне ки дида истодаед took мешавад. Take, took. Алакнун яъне ман аввал мефаҳмонам қонуну қоидаҳоша, баъд якчанд мисолҳо мебиёрем. Замони оянда яъне бо пешванди will сохта мешавад. Will яъне агар мо
الان خصوص یعنی فعل to be گیریم یعنی am is ما will be میگیم will be یعنی to be نه will be یعنی خواهد بود یا که خواهد شد. این مثال اگر شما گفتنی باشه که من سال آینده مثال دانشجو خواهم شد یا که دانشجو میشوم یعنی شما آینده در نظر دارید سال آینده یعنی شدن این من میباشم من بودم انا که من خواهم شد گوید شما will be استفاده میبرید یعنی چه خیلی شما میگید که I will be a student next year یعنی من سال آینده دانشجو خواهم شد. یا اینکه شما اگر ماه آینده در نظر داشته باشید عموما وقتی آینده یا که اگر یگان نفر دیگه هم باشد مثلا he will be a student next year یعنی وای سال آینده دانشجو خواهد شد. دیگرش کلمه open اینا یعنی در زمان آینده همین طرز واقعی و طرز اصلی خودشون خاطی نیستن یعنی همین فعل ها یعنی open میایستد یگام تغییرات نمییابند close take و همچنین دیگر قطار فعل ها همش چنانی که هست همین خیلی میایستد لیکن پیش از همین فعل ما will اضافه میکنیم همینجا می نویسم will یعنی چه خیلی من اگر گم که من پگاه با کار میروم و پگاه در رو خواهم کشید یعنی کلمه کشیدن ما در زمان آینده استفاده میبریم I go to work tomorrow I go من میروم to work با کار tomorrow پگاه I go to work tomorrow and I will open a door I will open a door یعنی من در رو خواهم کشید. اگر ما خواهم پوشید گفتنی باشیم I will close یعنی مثلا شما اگر تجارت دارید تجارت شما یعنی این مثال است اصلا چنان نمیخواهیم مثال تجارت شما رو با مثال محکم شوی یا که با اصطلاح بانکروت شوی رو نهاده ایستاده است شما میگید که I will close my business I will close my business یعنی من تجارتم رو خواهم پوشید یعنی من تجارتم رو میپوشم will close یعنی شما پیش از فعل will میمونید will جمع verb یعنی این میشد زمان آینده پیش از فعل will میمونید. یعنی مثال من میگم که I will go to Tajikistan after 2 months یعنی من به تاجیکستان بعد 2 ماه میروم. این معلومات نیست این من هم خیلی مثال آورده ایستادم. اما اکنون یک چیز دیگه یعنی آینده در گذشته ما در زبان تاجیکی همین چیزا یعنی علاهیده همچون یک قسمی گراماتیکا نداریم یعنی که آینده در گذشته شاید در بعضی جایها در بعضی موردها یگان متن اومده است لیکن در عموم نداریم. یعنی این چی معنی می‌دهد ما این آینده در گذشته با کلمه های would و should می‌سازیم. بسیاری ها در همین چیز مثال فکر میکنن این چی باشد همین would should عموما همین خدا چی معنی میتید اینجا مثال اگر ما این علاهیده ترجمه کنیم رنگی همین will مثال will یعنی خواهم کرد یعنی این مثال بسیارتر ifade کننده زمان آینده است همین would باشد این علاهیده ما مثال یک چی باید ترجمه کردن نمیتونیم بعضی آدم میگن نه دوست داشتن میشد نه برادران would و جمع like میشود یعنی would like همین دوست داشتن پذیرفتن میشد. اگر would خالی باشد مثال این یعنی ما گفتن میتونه که این همچون ifade کننده زمان آینده در گذشته است. انا اکنون من میفهمم برای چی این زمان آینده در گذشته میگن. یعنی شما میتونید در پاوز مونده این قانون و قاعده ها رو نوشته گیرید هر چیزی که گفتم در یاد گیرید و من عین حال دستگاه رو پاک میکنم با مثال آوردن میگذاریم. خب پاک میکنم. اکنون ببینید یعنی آینده در گذشته گفتیم ما مثال میگیم که اگر من معلم میبودم یا که اگر من دکتر میبودم من به تاجیکستان رفته فعالیت میکردم یعنی اگر من دکتر میبودم من به تاجیکستان رفته کار میکردم. یعنی شما میگید اگر من دکتر میبودم یعنی شما همین قسم جملتون در زمان گذشته است. یعنی شما میگید اگر من دکتر میبودم در تاجیکستان رفته کار میکردم یعنی گذشته ده یعنی همین قسمش گذشته است موندگیش آینده چخیل در تاجیکستان رفته کار میکردم یعنی همین چیز آینده میشه. یعنی ما در فعل تاجیکی بگیریم مثال همین میا جمع فعل میکنیم
дар бисёри мавридҳо ин ба кор меравад. Яъне ҳамин чиз мешавад замони оянда дар гузашта. Ин мисол шумо мегӯед ки ман мехостам либоси нав харам. Яъне аллакай ман мехостам мегӯед. Яъне шумо дина дар назар доред шояд. Мисол дина ман ба бозор рафтам мехостам либоси нав харам, лекин нахостам. Мисол мехостам, яъне хостанда шумо илова мекунед мехостам либоси нав харам. Яъне ҳамин чиза мисол дар забони англисӣ мо мегӯем феъл, яъне оянда дар гузашта. Яъне ман акнун ба ҳамин худи англисӣ якчанд мисол меорам бо ҳамин would ва should. хоб, шояд ман барои шумо мақсад возеҳу пурра фаҳмонда натавонистам. Агар ҳар чизе ки нафаҳмидед аз мисолҳои овардагиам, аз гуфтору аз фаҳмонданам, шумо метавонед дар зери комментария бинависед. Ман ҳатман дида ба онҳо ҷавоб хоҳам гуфт. Бинед, мисол ман истифода мебарам замони present-а, яъне мегӯям ки I like to drink. So I like to drink a coffee. با فکرم یک اف داشت. خب همچنان I like to drink a coffee. یعنی من کافی نوشیدن رو دوست ندارم. یکی با من کافی نوشیدن یا قهوه نوشیدن پسند است، معقول است. اگر شما همین مثال در یک جشتگید با شما چای میورن، شما میگه که من میخواستم قهوه بنوشم. یعنی شما میخواستم میگید قهوه بنوشم. یعنی قهوه نوشیدنش رو در آینده در نظر دارید که قهوه میآوردید خوبتر میشد. میخواستم میگید میخواستید، یعنی در گذشته میخواستید. خب اینا به حد دشوار است برای، چون که در یعنی گراماتیکای تاجیکی ما این چیز نیست. البته ببینید ما همین در زمان آینده در گذشته گیم، یعنی ما همین عموما همین حالت‌ها دا میگیم. یعنی من میخواستم که قهوه نوشم، من میخواستم که نویسنده شوم، من میخواستم که دکتر شوم، یا که من میبودم یگون کار دیگر میکردم. یعنی شما همین حالت‌ها دا بسیار زمان آینده در گذشته استفاده میبرید. یعنی در اینجا مثلا I like to drink coffee آمدگی است، شما آینده در گذشته دا مثلا چی خیلی میگید؟ I would like to drink a coffee. برای چی؟ اوکی. کافه. یعنی شما میگه که I would like to drink a coffee. یعنی پیش از همین کلمه like یعنی شما would ilova کردید. یعنی ifade کننده در زمانی یعنی آینده در گذشته. یعنی معنی این چی میشد؟ I would like to drink a coffee. من میخواستم چای نوشم. من میخواستم قهوه بنوشم. یعنی شما در اینجا میگید من میخواهم یا که به من پسند است. شما در اینجا میگید یعنی معنیش این خیلی میشد که من یعنی قهوه رو میپسندیدم یا که من میخواستم که قهوه بنوشم. یعنی شما این خیلی استفاده میبرید. یعنی would همراه like یعنی بسیارتر مثال میخواستم رو در نظر دارد. شما یعنی خواستن بعدی would ilova کردن نمیتونید. مثال I would want این خیلی گپ نمیگن در زبان انگلیسی. مثال I would like میگن یعنی من میخواستم. یعنی بسیارتر همین عباره های معروف یعنی معلوم و مشهور همین در زمان آینده در گذشته would like است. مثال بسیار استفاده میبردگی یعنی عباره. حاضر الان آهسته درباره یعنی درباره پرزنت من فکر میکنم در درس‌های گذشته خیلی فهموندگی هستیم. این حال من درباره پست میفهمونم. یعنی شما میتونید درس‌های گذشته هم ببینید یا اینکه اگر شما مثال الکای زینا بازینا دیده اومده ایستاده باشید در سال الکای میفهمید که من درباره پرزنت فهموندگی هستم. این حال درباره پست میفهمم. یعنی کلمه دو در زمانی پست بسیار یعنی سر استعمال است. دو تبدیل می‌شود به دید. یعنی شما با جای دو دید استفاده می‌برید. دو یعنی اجرا کردن میشه. دید اجرا کرده شدن یعنی البته در زمان گذشته. لیکن این چنین دو برای سوالی کردن جمله هم می‌آید. مثال ما اگر بگیم که I go to school یعنی من به مکتب میروم. اگر من سوال داده باشم که من به مکتب میروم، من میگم do I go to school. do I go to school یعنی دو میمونیم پیش از سرشوی جمله. انا اکنون یعنی زمانی گذشته سه حالت میفهمیم. یعنی ما چه انکار میکنیم در زمانی گذشته، چه تصدیق میکنیم و چه سوال میدیم. یعنی مثال
калимаи чиро мисол мебирем? I go ёки бин we мегем. We go to Tajikistan. Yani Tajikistan famous. We go to Tajikistan next year. یعنی ما چی گفتیم اینجا؟ We go to Tajikistan next year. یعنی ما سال آیند به تاجیکستان میرویم. اگر ما همین در زمان یعنی گذشته استفاده بریم، ما به جای go کلمه went استفاده میبریم. یعنی ببینید کلا تغییر یافت. کلمه went این رفتن در زمان گذشته میشود. ما این خیلی میگیم we، یعنی میشود همین پاک کنیم. یعنی به جای همین، خب من اینو در سرخ میگیرم. به جای we go we went. We went to Tajikistan. الان اینجا چی خطا میشه اگر ما هم خیلی بانیم we went to Tajikistan next year؟ یعنی در اینجا ما خیلی گفتن نمیتونیم که ما به تاجیکستان رفته بودیم سال آینده. سال آینده الان که زمان آینده است، when زمان گذشته است. ما در اینجا next year نمیگیم، last year میگیم. last یعنی گذشته میشد. last یعنی we went to Tajikistan last year. ما سال گذشته به تاجیکستان رفته بودیم میشود. یعنی این بود کلمه تصدیقی. خب اگر ما مثال کلمه امینا انکار کنیم، یعنی چی خیلی میکنیم؟ یعنی ما به تاجیکستان سال گذشته نرفته بودیم، یعنی ما سال گذشته به تاجیکستان نرفتگی بودیم. ما در اینجا کلمه went نیو کلمه did استفاده میبریم. خیلی یعنی اگر من گویم که ما نمیرویم we don't go میشود. اگر ما گویم در زمان گذشته ما نرفتگی بودیم we didn't go میشود. ما اینجا زمان گذشته در حوزه سوالیش این کاریش مثال میبریم we did not. یعنی در مثال کوتاه کرده گیریم didn't یعنی این خیلی نوشته میشود didn't. We did not go to Tajikistan last year. یعنی ببینید این شکلی یعنی انکار شد. یعنی ما یک چیز رو بررسی گیریم اتریتسات کردیم، یعنی انکار کردیم. یعنی در اینجا گفتیم ما رفتگی بودیم، در اینجا میگیم ما رفتگی نبودیم. We did not go یا اینکه we didn't go to Tajikistan last year. یعنی این معنیش میشه که ما سال گذشته به تاجیکستان نرفته بودیم. الان که اینجا سوال چی است؟ یعنی برای چی اینجا زمان ما عموما درباره زمان گذشته حرف زده استادیم؟ یعنی ما نرفتگی بودیم گفته زمان گذشته در نظر داریم، لیکن went نه go استفاده بردیم. چون که الان که در یک جمله ما اگر did استفاده بردیم یعنی ifade کننده زمان گذشته، یعنی ما don't نمیگیم که did not. وقتی که دویم فعل میمونیم یعنی دو فعل پای در پای میشود، در هر دو فعل ما زمان گذشته نمیمونیم. یعنی در همین جا الان که ما didn't گفتیم یعنی didn't برای آن گفتیم که الان که زمان گذشته است. بعد این فعل میومدگی ما همون بودگی فعل چخیلی که به شکل اصلی اش است ما هم خیلی استفاده میبریم. یعنی we did not go to Tajikistan. یا اگر مثال شما بگید که ما مثال نخواستیم که به تاجیکستان رویم we did not like میشود. یا که مثال ما نکشوده بودیم، مثال اگر مثال من گفتم من کشودگی بودم I opened، یعنی چون که در سرشوی درس گفتیم ایو ده اضافه کرده میشود، یعنی I opened من کشودگی بودم. اگر من گفتم من نکشوده بودم I did not open میگم. همین اول که did not گفته من زمانی گذشته در نظر دارم، برای همین دیگر در فعل بعدین یعنی علامت زمان گذشته نمیگذارم، تنها میگم I did not open the window. من تیرزه رو نکشودگی بودم. الان اینی حال سیوم شکلی یعنی فعل میفهمونم سوالی چه ما سوال داده میتونیم. یعنی we went to Tajikistan last year، یعنی ما سال گذشته به تاجیکستان رفته بودیم. اکنون ما خودمون باید سوال کنیم ما سال گذشته به تاجیکستان رفته بودیم. در اینجا ما یعنی همین کلمه دیده از پیش جمله از سرشوی جمله میمونیم چی؟ یعنی did we
go to Tajikistan last year. یعنی آخرش با یک علامت سوال. چون دیده ایستاده در بسیاری موردها زمان حاضره در دو میموندیم سرشوی جمله در برای سوالی کردن. یعنی الان در زمان گذشته ما did میگذاریم. یعنی did we go to Tajikistan last year. در همین جا هم یعنی موضوع همین پیشتر است. یعنی الحال که ما سرشوی جمله رو با did سر کردیم این الان که استفاده میکند زمان گذشته در نظر داریم. برای همین دیگرش در مثال یعنی فعل دوم نه ما زمان گذشتهش استفاده نمیبریم. یعنی went استفاده نمیبریم بلکه همین go میستاد. Did we go to Tajikistan last year. یعنی سال گذشته ما به تاجیکستان رفته بودیم. یعنی این بود سه شکلی فعل زمان گذشته. یعنی چقدر استفاده بریم زمان گذشته. الان من حاضر زمان آینده میفهمونم. نگفتنم که یک قاعده که در زمان حاضره استفاده برده میشد. یعنی این قاعده فعل در شخص سومی تنها. یعنی مثال من میگم که I have, we have اگر یک نفر باشد تنها he مثال یا که she یا اینکه عموما کدام آدمی نباشه مثال my father یعنی یک نفر در نظر دارم ما have نه has میگفتیم. یعنی my father has a car have نه has بلکه یعنی اینجا استفاده میکرد که زمانی یعنی فعل در شخص سومی تنها بود. در زمان گذشته و آینده این قانون و قاعده الان گم میشد. یعنی ما در زمان گذشته کدام نفری که نباشد داشته باشد خواه یک کس است خواه دو کس ما had میگیم. یعنی مثال I had, you had, he had یعنی وی داشت ما داشتیم. الان که زمان گذشته این قانون قاعده از بین میرود. الان من برای فعل زمان آینده یک چند مثال میبرم. همین خیلی باز با سه شکل. یعنی شکل تصدیقیش چه خیلی است؟ من مثال میگم که I will open my own business in Moscow. یعنی اینجا معناش چی می شود؟ I will open my own business in Moscow. یعنی کلمه own این شخصی می شود. یعنی بررسی گیریم لیچنی. یعنی own business معناش بیزنس شخصی. یعنی تجارت شخصی خودم می شود. My own business یا که تجارت شخصی خودم رو تجارت شخصی من رو. I will open my own business in Moscow. من یعنی در مسکو تجارت شخصی خودم رو خواهم گشود. یعنی ما آینده را در نظر داریم. الان اگر ما همین رو انکار کردنی باشیم چه میکنیم؟ شکل انکار دا ما نه don't استفاده میبریم نه didn't. ما will not استفاده میبریم. یعنی ما میگیم که I will not. یعنی ما will not میگیم. یعنی این علاقه انکار میشود. یعنی نمیکنم یا که نخواهم کرد. I will not open my own business in Moscow. یعنی شما الان که فکر کردید که نمیکنید شما اینجا چه میشد؟ I will not open my own business in Moscow. یعنی من در مسکو بیزنس شخصیم رو نخواهم گشود. یعنی من نمیکشویم نخواهم گشود. یعنی شما این کار میکنید. یعنی شکل این کاری در زمان آینده به همین طرز میباشد. یعنی شما will not میگید بعد will not بعد فعل میگذارید. یعنی will not open. یعنی شما اگر گفتنی باشه که من سال آینده به مثال به مسکو نخواهم رفت یا که نمیروم من به آمریکا میخواهم روم یا که خواهم رفت. I will not go to Moscow next year. یعنی شما میگید که من نخواهم رفت. I will not go. یعنی فرمولش یعنی گیریم همین شکل است. یعنی will not میشود بعد will not فعل. الان اکنون شکل سوالی چه میشود؟ همین یعنی جاشون رو عوض میکنن. اول ما will میگیم بعد will یعنی جانشین هم میگذاریم. چه will I open my own business in Moscow.
in Moscow. یعنی سوال میگذاریم Will I open my own business in Moscow؟ یعنی من در مسکو بیزنس شخصیم رو میکشم یا که خواهم کشود. یعنی ما میپرسیم. یعنی این بود سه شکل در زمان آینده. یعنی به همین نمود طرز شما میتونید به سه شکل فعل رو در زمان آینده یعنی بسازید. عین حال کمی معلومات باز اطراف همون زمانی آینده در گذشته کم میزنیم. بسیارتر زمان آینده در گذشته در عموما شاید که نباشد، شاید که باشد، من وا نخوردم. مثلا سوال دهم، سوال میدهند چه خیلی مثال شما چی رو میپسندید؟ شما what would you like میشد مثال. یعنی what خطی ساخته میشد شکل سوالیشه. what would you like, so like to drink. یعنی شما چی نوشیدن میخواستید؟ یعنی شکل سوالی همین would یعنی با کلمه what استفاده برده میشد. مثلا شما اگه که I would like یعنی این شکل سوالیش بود what would you like. دیگرش شکل تصدیقی در اینجا ما برعکس کردیم you would like to drink you would like to drink a coffee. یعنی این شکلی تصدیقش بود. یعنی ما میگیم که شما میخواستید که قهوه نوشید. در بالا ما میگیم شما چی نوشیدن میخواستید. در اینجا اگر ما مثال عیناً همین را اگر سوال بدیم باشیم یعنی شما قهوه نوشیدن میخواستید ما کمتون تغییر میدیم. یعنی would you یعنی اصلا میگیم یعنی چون که دیدید در اینجا چه خیلی آماده است. اول جونشین بعد would در شکل سوالی برعکس. یعنی would از پیش جونشین بعد. یعنی would you like to drink a coffee. یعنی عیناً همین چیز رو سوالی کرده باشیم. یعنی این با این طرز می شود. یعنی این سوالی این یعنی تصدیقی. Would you like to drink a coffee؟ شما میخواهید یعنی قهوه نوشید یا شما قهوه نوشیدن میخواستید. اگر ما تصدیق کنیم you would like to drink a coffee شما قهوه نوشیدن میخواستید. اگر ما اینکار کرده باشیم یعنی بعد از would ما not میمونیم. یعنی you would not یا که در بعضی جا یعنی کوتاه کرده wouldn't می نویسن. یعنی would and t wouldn't you wouldn't یا که you would not like to drink a coffee. یعنی این بود شکل اینکاری. این نویسیم برای فهم شود. شکل اینکار یعنی رد کردن. یعنی ما اینخواه بگیم you would not یعنی چه جمله که شما ساختنی هستید یعنی پس از would not میمونید. یعنی اگر جمله شما رابطه با همین اینکاری منطق اینکاری داشته باشد یعنی شما would not استفاده میبرید. مثال بینید you would not like to drink a coffee شما قهوه نوشیدن نمیخواستید. یعنی ما اینخواه بگیم اگر تصدیق کند ما میگیم شما قهوه نوشیدن میخواستید you would like to drink a coffee. اگر ما سوال داریم باشیم میگیم یعنی شما قهوه نوشیدن میخواستید. در زبان انگلیسی این خیلی ترجمه به این شکل میشود یعنی جایشون عوض میشود. would you like to drink a coffee یعنی شما قهوه نوشیدن میخواستید گفته سوال دادنی هستیم. یعنی این بود یعنی معلومات کوتاه درباره استفاده بری و درباره چگونه جمله سازی با یعنی زمانهای گوناگون فعل با 4 زمان اصلیش.
бо ҳамин мо дарси имрӯзаро тамом мекунем. Дар дарси 14 мо дар бораи яъне яке аз феълҳое ки яъне серистеъмолтарин ҳастанд, ин феъли давомдор аст. дар бораи ҳамин феъли давомдор каме суҳбат мекунем дар дарси оянда, яъне дарси 14 мешавад. дарси 15 мо яъне дарси ҷамъбастӣ мешавад. Мо умуман яъне ҳамин курсро ба итмом мерасонем, яъне ҳамагӣ 30 дарс шуд, яъне 15 дарс барои урвини аввал буд, урвини бигинер, ва 15 дарси баъдин барои урвини яъне элементари буд. Бо ҳамин дарсҳои мо умуман яъне тамом мешавад, лекин нақшаҳои мо идома дорад. Барои он ки шумо тезтар забонҳоро омӯзед, нақшаҳои мо идома доранд. Яъне айни ҳол бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам. Сарбаланду хонаобод бошед то дарси дигар.